बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण आगामी 3 दिन मध्य आपण को 3टी बड़ शुभ खबर मिलवाक जाउछि। याको हालुका भावरे नियंतु नाही। आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिबा सुख आपण पाइबा पई जाउछंती। 11 मई ठारू मंगल आपणकर सौभाग्यर कारण हेबे। बंधु माने मंगल आपणकर अष्टम भावरे गोचर करबाकू जाउछंती, जहार प्रभाव एपरि हेबो जे वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम शेषरे फल पाइबा आरंभ करिबो। बंधु माने वर्ष वर्ष धरी भाग्य आपणक ठारू मुह फेराई नैथिला। निरंतर आपणकू लुह छलाइबाकू पडुथिला। आपण दिन राति परिश्रम करिथिले, तथापि आपणकर हाथ खाली रहुथिला। सफलता पाखरे थिला, किंतु यह केबे भी आपणक पाखरे पहुंची पारु नथिला। आपण जेते परिश्रम कले मध्य, जेते चेष्टा कले मध्य आपणकू सेही अनुसारे सफलता मिली पारु नथिला। किंतु वर्तमान समय आसी जाइछि। आपण निश्चित रुहंतु, आपणकू प्रत्येक परिश्रमर फल मिलिबा पई जाउछि। एही आगामी 3 दिन आपणक पई भाग्यशाली हेबा पई जाउछि। तथापि भी आपणकू किछि सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो, कारण जेतेबेले मंगल मई 11 तारिख को राशि परिवर्तन करिवे, सेतिबेले प्रकृत गमन पूर्वरु प्रायतः प्रमुख परिवर्तन पाइबा आरंभ हेबो। अनेक सतर्कता आपणको पालन करिबाको पड़िबो, कारण मंगल हेउछंती अग्नि तत्वर ग्रह। मंगल हेउछंती देवता मानकर सेनापति एवं तांकू तांकर आज्ञा अनुसार सम्मान प्रदान करिबा अत्यंत जरूरी। अनेक समय सचेतनतार अभाव आमको गुरुत्वपूर्ण भूल करिबाको प्रेरणा दिए, किंतु वर्तमान भूल पाई समय नुहे। मंगल जे पर्यंत आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती, एबे आपणकर नवम भाव को प्रवेश करिबाको जाउछंती। अष्टम भावटी बहुत कष्ट एवं दुख सह जड़ित एक क्षेत्र थिला। मंगल अष्टम भावरे गोचर करुथिले। सामान्य कथा मध्य आपणको लुह बहिबा परि मने हेउथिला। एहा एपरि लागुथिला जेपरि समस्ते आपणकर फायदा नेउछंती, जो माने आपणको तुलना रे कोनोसी स्थान किंबा गुरुत्व रखंती नाही। सेमाने मध्य आपणको आखिरी चाहि आपणको नीरव करिबाको किंबा भयभीत करिबाको चेष्टा करिबाको साहस करिथिले, किंतु वर्तमानर परिवर्तनर सहित जतेबेले मंगल आपणकर नवम भावरे भाग्य भावरे प्रवेश करिवे, तो आपणको पई जीवनर एक संपूर्ण नूतन अध्याय आरंभ हेबाको जाउछि। जतेबेले मंगल भाग्य भावरे प्रवेश करिवे, आपण बुझि नियंतु जे आपणकर परिश्रमर फल पाइबार समय आसीगला। नवम भावटी हेउछि भाग्यर भाव, पितांकर भाव। तेणु जेतेबेले मंगल नवम भावरे प्रवेश करिवे, तो मंगलंकर आगमन पूर्वरु केउ निर्दिष्ट प्रभाव प्रकाश पाइबा आरंभ हेबो। मु आपणको ए विषय विस्तृत भावरे बुझाइबाकू चाहूछि, तेणु ध्यानर सहित शुणन्तु। बंधु माने अनेक समय धरी आपण छोट छोट निष्पत्ति गुड़िक मध्य आपणको गुरुत्वपूर्ण समस्या रे पकाई आसुछि। उदाहरण स्वरूप आपण भाबिथिले मु एही स्थान को यात्रा करिबी। आपण यात्रा करिवे, किंतु मध्य पथरे बड़ बाधा उपजिबो एवं आपणकर निष्पत्ति भूल प्रमाणित हेबो। सेही निष्पत्ति शेषरे आपणकर क्षति करिवो। आपण निष्पत्ति नहीं थाई पारंती, मु एही व्यक्तिंक सह जड़ित किछि समय बिताइबी, मु सेमानक सहित भविष्यत जीवन गढ़िबार कल्पना करि पारिबी, किंतु आपण जहा आशा करिथिले ताहार ठीक विपरीत घटना घटिथिला। जेतेबेले मंगल आपणकर नवम भावरे प्रवेश करिवे, एहा आपणकर भाग्य को यथेष्ट मजबूत करिवो। जेहेतु आपणकर सिंह राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती सूर्य, तो सूर्य मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे आपणकर दशम भावरे, एवं शुक्र मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो एही समय मध्यरे आपण हठात क्रोधर वशवर्ती होई पारंती। आपणको एही हठात क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबाको पड़िबो, नचेत भाग्यर ग्रह मंगल आपणको असुविधारे पकाई पारंती। सामान्य कथा को नहीं विवाद बढ़ी पारे। आपणको कठिन परिश्रम करिबाको पड़िबो। वर्तमान आपणको ठारू कठिन परिश्रम आवश्यक, किंतु आपण जो फलाफल हासिल करिवे ताहा यथेष्ट हेबो। छोट छोट कथा को हृदय को नियंतु नाही, कारण शनि वर्तमान एका अछंती। मंगल आगको बढ़िबा परे शनि अष्टम भावरे एकाकी रहिबे। जतेबेले शनि एपरि स्वाधीन होइछिबे, एहा मध्य अष्टम भावरे निजर पूर्ण प्रभाव जाहिर करिबे।
ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାହାର ଏକ ସାଧାରଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଉତ୍ଥାନ ପ୍ରବାହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଆପଣ ଏକାବେଳେ ସବୁଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଉତ୍ସ ସେହି ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବିବାଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସତର୍କତାର ସହିତ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଠକେଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣ ସଂଯମ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ ପରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ 11 ମଇ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ ବିଷୟ ଅସମାପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କାମକୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଏପରି ଗ୍ରହ ଯାହାଙ୍କର କାମ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ସହନଶୀଳତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପରି ଏକ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଦୟାକରି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ରତାରେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆପଣ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା, କେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି,
केतु आपणकर आखिरे मायाजाल बांधि दियंती, आपणकर दृष्टि को अंध कर दियंती। सेथिपाई कोटा भल एवं केउटी खराब आपण ताहा बुझी पारंती नाही। वर्तमान आपण बुझी पारु नाहंती जे आपण काहाको विश्वास करिवे एवं काहाको अविश्वास करिवे, आपणकर शत्रु किए एवं आपणकर मित्र किए। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁ ଯେ କି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଆଶା ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହା କିପରି ହାସଲ କରିବେ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟଦାତା, କର୍ମଫଳଦାତା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସରଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାରର ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିପାରେ, ତ ଆପଣ ଏହି ମାନସିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜିଦ୍ ଧରି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି ଯଦି ସେମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ଏବଂ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ଏବଂ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଫାଶରେ ପଡ଼ିବା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଏବଂ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରି ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଆପଣ ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳାଶୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିପଦ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲା ତାର କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ କେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଜଣେ ମହିଳା ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଘାତ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ସହଜରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି।
କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୁସି ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ।